ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଇରାନର ନୂତନ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ମୁସ୍ତାଫା ଖାମନେଇଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସୀମାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟରେ ବି ଚାଲିଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ISNA ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଏକ ଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥିଲା। এই বার্তাটি ইরানর নূয়া সুপ্রিম লিডর মুস্তাফা খামনেইଙ୍କ পক্ষରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସେ ଇରାକର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା। स्टेट मीडिया ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦାଗଦାରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ଇରାକର ଇସଲାମିକ ସୁପ୍ରିମ କାଉନସିଲ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଏହି ମେସେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁସ୍ତାଫା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଇରାନବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। विशेष करी से इराकर सबुठारु प्रभावशाली धार्मिक नेता ग्रांड आयतुल्ला अली सिंतानींकर खूब प्रशंसा करिसेंती। सूचना योग्य जे सिंतानी हेउछंती सिया मुसलमान मानकर अन्यतम सम्मानित नेता। जदि टिके आमे पछकु फेरी देखिबा ताहले गत फेब्रुआरी 28 रे अमेरिका एवं इस्राएल लो एक बड़ धरणर एयर स्ट्राइक रे ईरान रो पूर्वतन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेईंकर मृत्यु घटिथिला। एई आक्रमण एते भयंकर थिला जे एथिरे तांका पत्नी झियो ज्वाई एवं नातुणींक मध्य प्राण जाइथिला। सेतेबेले खबर आसिथिला जे अली खामनेईंक पुओ मुस्तफा मध्य मृत्युवरण करिसेंती। किंतु परे ईरान दाबी कला जे मुस्तफा जीवित अछंती एवं तांकु द्वितीय सुप्रीम लीडर भाबे घोषणा करा जाइछि। तेबे सुप्रीम लीडर हेबा परठारु मुस्तफाଙ୍କୁ सार्वजनीन भाबे देखा जाय नाही। एपरिकी तांकर कोनोसी ऑडियो मध्य जारी करा जाय नाही। ब्रिटिश खबर कागज द सन रो एक रिपोर्ट अनुसार मुस्तफा खामनेई वर्तमान कोमारे अछंती एवं आक्रमण रे से निजर एक गड़ मध्य हराइछंती। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मध्य एहाकु नै एक बड़ दाबी करिसेंती। से कहिसेंती जे नुआ सुप्रीम लीडर हुए तो मृत किबा से अति गुरुतर अवस्था रे अछंती जेउथि पई से काहारी सामना को आसु नाहंती। अन्यपटे अमेरिका रे राजनैतिक हटचमट देखा देछि। ट्रम्प ईरान रो खार इस्लांड कब्जा करी तेल संपद उपरे नियंत्रण करबाकू योजना करूछंती। किंतु निज देश रे ही तांकू प्रबल विरोध सामना करबाकू पड़ुछि। मार्च 29 रे अमेरिकार विभिन्न राज्य रे लक्ष लक्ष लोक ट्रम्प को विरुद्ध रे नो किंग रैली बाहर करिसेंती। लोक माने ट्रम्प को युद्ध नीति एवं मनमुखी शासन विरुद्ध रे स्लोगान देउछंती। तेबे ई घटना को नै गोटे प्रश्न समस्तक मन रे आसुछि। जदि मुस्तफा खामनेई कोमारे अछंती तेबे ईरान एवं इराक रो सेना काहार निर्देश रे युद्ध लडुछंती। तेबे कोन ई लिखित वार्ता गुडिक केवल जनसाधारण को विभ्रांत करिबा पई ना या पछरे रहिछि अन्य कोनोसी राजनैतिक षडयंत्र। ए खबर उपरे हमर नजर रहिबो। अधिक अपडेट पई न्यूज रूम सह कनेक्ट होई रहंतु। तेबे ईरान अमेरिका तणापड़ारे नुआ ट्विस्ट आछि। मुस्तफा खामनेईंक रहस्य युद्ध पछर मास्टरमाइंड किए। तेबे चलंतु ए बाबद रे आमे अधिक जानिबा पई अधिक तथ्य पाइबा पई चलंतु आमे कथा बा हम सहयोगी अभिनव आशुतोष सह चलंतु तांको सह कथा बा। देखंतु वर्तमान समय रे ईरान जो भली ढंगरे निजर आभिमुख्य रखुची मुस्तफा खेमनी को नहीं। मुस्तफा खेमनी कौन करूचंती ना गोटे मेसेज देउचंती जो थिरे से ईरान इराक रो सहयोग करितबा जोगु बा इराक रो सहयोग पई से इराक वासी को एवं इराक रो नेतृत्व को वर्तमान समय रे धन्यवाद देउचंती। ए मेसेज सेते बेले आसीची जेते बेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहितिले जे प्रकृत रे मुस्तफा खेमनी कोठी अछंती से वर्तमान पर्यंत जीवित अछंती ना मृत से नै किछि स्पष्ट सूचना मिलु नाही। एवं एही स्टेटमेंट अमेरिका रो आसीबा परे परे जेतेबेले मुस्तफा खेमनींकर मेसेज आसुची ईरान निजर आभिमुख्य स्पष्ट करिबा पई चाहूची जे ईरान रो वर्तमान सर्वोच्च नेता मुस्तफा खेमनी एवं से जीवित अछंती। तेबे पूर्वरु मध्य मुस्तफा खेमनी एकाधिक बार निजर मेसेज देथिले केतेबेले ऑडियो मेसेज केतेबेले वीडियो मेसेज एवं वर्तमान समय रे गोटे रिटन मेसेज से देउचंती एवं ईरान स्पष्ट करिबा पई चाहूची जे वर्तमान समय रे मुस्तफा खेमनी जीवित अछंती। सबुठारु बड़ पचरे पई चाहिबे जो ईरान रो स्टेट मीडिया द्वारा जो जारी होइथिबा लिखित वार्ता गुडी को केतेटा निश्चित एवं एहाको प्रोपागेंडा बोली देखा दे पारे कि
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇରାନର ଯୋଉ ସରକାରୀ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସେହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଅୟତୁଲ୍ଲା ଖେମନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି ହିଁ ଜୀବିତ ରହିଯାଇଥିଲେ ତା ପରଠାରୁ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଇରାନର ସେନା ଏବଂ ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କୁ ଏକ କଡା ସୁରକ୍ଷିତ ବଙ୍କର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ହିଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଇରାନ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବ ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥାଇପାରେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଅୟତୁଲ୍ଲା ଖେମନି ଏବଂ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ଇନପୁଟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ଯାହାରି ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ହାମଲାରେ ହିଁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଅୟତୁଲ୍ଲା ଖେମନିଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ ଏଣୁ ଇରାନର ଯେଉଁ ଇସଲାମିକ ଗାର୍ଡସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କୁ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନର କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେତୃତ୍ୱ ତାହା ଏକ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଯିବ ଯାହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳି ନପାରେ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି କଥା ମୁସ୍ତଫା ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଇରାନର ସେନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ବହୁତ ଦେଶର ଲୋକ ମାନେ ନେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁସ୍ତଫା ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ସେ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଇରାନର ସେନା ମାନେ କାହା ପରମିଶନରେ ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନର ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ରୁହନ୍ତି ଯିଏ ଅୟତୁଲ୍ଲା ଖେମନି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ଯେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିପାତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଛି ଆମେରିକା ଏଣୁ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ସେଠିରେ ତିନୋଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏଣୁ କେବଳ ଯେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କର ସବୁ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିପାରିବେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ନା ମୃତ ଦେଖନ୍ତୁ 28 ତାରିଖର ଆକ୍ରମଣ ପରେ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ କଟି ଯାଇଛି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଙ୍କର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଇରାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଉଭୟ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଇରାନ ନିଜର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନଥିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ବିଲକୁଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଥିବ ତାହା ପୁଣି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଭଳି ଏକ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ଏବଂ ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧପନ୍ଥା କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବନି ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ତିନି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଂଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯାହା କେଉଁଠି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ପୁଣି ୟୁଏସ ରେ नो किंग ରାଲି ଚାଲିଛି ଏଇ ଯୋଉ नो किंग ରାଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ नो किंग ରାଲି ହେଉଛି ସେହି ରାଲି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ନ୍ୟୁୟର୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ୱାସିଂଟନ ଡିସି କଥା କୁହାଯାଉ ଟେକ୍ସାସ କଥା କୁହାଯାଉ ଏ ବଡ ବଡ ସହର ତା ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ସହର ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିର ଗଳିକନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି नो किंग ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ନୁହେଁ ବରଂ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ ଶାସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି
କଥା କୁହାଯାଉ, କୂଟନୈତିକ ନୀତି କଥା କୁହାଯାଉ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ନୀତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜନତାଙ୍କର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଏଭଳି ଯଦି ବିରୋଧ ହୁଏ ବା ନୋ କିଙ୍ଗ ରାଲି ର ଯଦି ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୁହେଁ, ପୁରା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ସେ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନେଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ନା ମୃତ, ସୁସ୍ଥ ନା ଅସୁସ୍ଥ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡା ହେଉଛି। ଏଣୁ ନୋ କିଙ୍ଗ ରାଲି ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିବା ଯେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନେଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପାତତଃ ମୃତ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡୁଛି, ଟଳମଳ ହୋଇ ପଡୁଛି ଆମେରିକାରେ, ସେତେବେଳେ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କି କୂଟନୈତିକ ପରିଭାଷାରେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଡି ପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନୋ କିଙ୍ଗ ରାଲି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇରାନ ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପାଖରେ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପୁଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଏବଂ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଛି କି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ବା ଇସଲାମିକ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନା ଆସିବେ ଏବଂ କହିବେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁସ୍ତଫା ଖେମନିଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଠିକଣା ମିଳିଯାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ ଏଣୁ ଅଛି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନବ, ଆମକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।